Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavinanaya University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the third year botany syllabus, 5th semester, 5th B paper, plant ecology and phytogeography. In the third unit chapter is the interactions between plants growing in a community. Successional changes in a community in the field of ecology. The field of ecology, community composition changes over time to time. The study of succession, which can be influenced by the environment, biotic interactions and dispersion. This change is community composition over time is termed succession. In the community, the plants are grown in different seasonal time to time that can change their life cycle and replaced by the one community with the other community in a particular ecosystem. They are undergoing the interactions one community to another community. The successional changes in communities, that is the biotic interactions and dispersion. This change in community composition is termed as the succession. అంటే మనకి ఒక సముదాయంలో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి మొక్కలు అనేవి సమయానుకూలంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక సముదాయం తర్వాత ఇంకో సముదాయం వస్తూ ఉంటుంది. దట్ కెన్ కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్. అనదర్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్. అంటే ఒక కమ్యూనిటీలో ఉండేటటువంటి సముదాయంలో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ అనేవి పెరిగి అవి చనిపోయిన తర్వాత వాటి స్థానంలో కొత్త కమ్యూనిటీ అనేటటువంటి ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇలాగా 1 by 1 అంటే అలాగా మొక్కల సముదాయంలో ఉండేటటువంటి వాటి పెరుగుదలకు ఆ కమ్యూనిటీలో ఉండేటువంటి మొక్కలకి ఒకదానితో ఒకటి ఇంటరాక్షన్ అనేటటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని మనం సక్సెషన్ కింద చెప్పుకుంటున్నాం. అనుక్రమకము అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం. Succession and its types. The change of plant and animal community in an orderly sequence in an area resulting in establishment of stable or climax community is called ecological or biotic succession. Ecological or biotic succession. Or climatic community is called ecological or biotic succession. Succession is always start on bare area. అంటే అది మొక్కలై ఉండొచ్చు, జంతువులై ఉండొచ్చు. ఎనీ కమ్యూనిటీ దట్ ఈస్ ఆర్డర్లీ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఏరియా. ఆర్డర్లీ అంటే ఒక సముదాయం తర్వాత ఇంకో సముదాయం రావడం అనేది అటువంటి జరుగుతుందన్నమాట. ఫైనల్గా దట్ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద క్లైమాక్స్ స్టేబుల్ అంటే ఎలాంటి మ్యాక్సిమం చేంజెస్ లేనటువంటి స్టేబుల్గా ఉండేటటువంటి ఒక సముదాయాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుందన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేబుల్ ఆర్ క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ. ఇలాగా 1 by 1 ఒక కమ్యూనిటీ తర్వాత ఇంకొక కమ్యూనిటీ అనేటటువంటి రిప్లేస్ అవుతూ ఫైనల్గా స్టేబుల్గా ఉండేటటువంటి ఒక సముదాయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ecological succession. Succession is always start on bare area. Bare area means in that region favorable conditions are not present. Plant grown conditions there is no present. In that region the plants initiate the new life and form the communities. Types of succession.
అంటే ఈ అనుక్రమకం అనేటటువంటి దానిలో రకాలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీస్ 1 by 1 అనేటటువంటివి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయో చూద్దాం. ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సక్సెషన్ హ్యావ్ బీన్ గ్రూప్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. అంటే కొన్ని కేటగిరీస్ ప్రకారం డివైడ్ చేయడం జరిగింది. జనరల్గా అయితే మాత్రం ప్రైమరీ సక్సెషన్, సెకండరీ సక్సెషన్ అని పిలుస్తాము. ప్రైమరీ అంటే దట్ ఈస్ ద బిగిన్స్ ఆన్ ఏ ప్రైమరీ బేర్ ఏరియా. మొట్టమొదటిసారిగా లైఫ్ అనేటటువంటిది ఇనిషియేట్ చేస్తుంది అక్కడ. అంటే ఎలాంటి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లేనటువంటి ఏరియా లోపల ద ప్లాంట్స్ ఆర్ ఇనిషియేట్ ద న్యూ లైఫ్ దట్ రీజియన్ అండ్ ఫైనలీ దట్ ఫార్మ్ ద కమ్యూనిటీ దట్ రీజియన్. దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ first time start that begin the life on bare area, bare rocks. It begins on a primary bare area which is previously unoccupied by organisms. అంటే అక్కడ ఎలాంటి లివింగ్ కండిషన్ అనేటటువంటిది ఉండదన్నమాట అంతకుముందు. such an area is biologically sterile and is therefore quite hostile for plant growth. Primary succession takes a very long time to reach the climax stage. There is no favorable condition for the growth of the plant. At that region, plants are initiate the new life that can finally reach to the climax stage that can taken as over a long time. అంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుందన్నమాట క్లైమాక్స్ స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి ప్రైమరీ సక్సెషన్ లోపల. ఎందుకంటే అసలు అక్కడ లైఫ్ అనేది లేదు, అసలు లివింగ్ కండిషన్లో ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి లేవు. దట్ ఈస్ ద నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ గ్రోయింగ్ కండిషన్స్. అలాంటి ప్లేస్ లోపల దట్ కెన్ ఇనిషియేట్ ద న్యూ లైఫ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ సక్సెషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేర్ రాక్స్, బేర్ రాక్స్ని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక రాయి మీద, అంటే రాయి అనేటప్పటికి దట్ ఈస్ అ లార్జ్ స్టోన్, దెర్ ఈజ్ నో స్టోరేజ్ ఆఫ్ వాటర్, దెర్ ఈజ్ నో డస్ట్ పార్టికల్స్. అలాంటి రీజన్ లోపల దట్ కెన్ ఇనిషియేట్ ద లైఫ్. అక్కడ కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెడతాయి, అంటే మొక్కలు అనేటువంటి మొలవడం మొదలు పెడతాయి. దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సక్సెషన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు బేర్ రాక్స్. సెకండరీ సక్సెషన్, ఇట్ అక్కర్స్ ఆన్ ఏ సైట్ which is previously inhabited by a community but later became completely cleared of vegetation by a process called denudation. The area biologically fertile and hence favorable for reappearance of plant life. Succession is quite rapid. For example, deforested regions, new ponds, etc. ఇక్కడ సెకండరీ సక్సెషన్ పేరులోనే ఉంది సెకండరీ. అంటే ఆల్రెడీ దేర్ ఈస్ ద లైఫ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ రీజియన్. అంటే అందులో మొక్కలు అనేటటువంటివి ఉండేవి వన్స్ అప్ అనే టైం ఉండేది. అంటే అవి దట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ దిట్ రీజియన్. అంటే ఆ ప్రాంతంలోంచి ఏదో ఒక రకంగా క్లియర్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఏ తుఫాన్ రావడం వల్ల, లేకపోతే బర్న్ అయిపోవడం ద్వారానో, లేకపోతే భూకంపాలు, ఎర్త్ క్రాక్స్ రావడం ద్వారా భూమిలోకి వెళ్ళిపోవడం, ఇంక ఇలాగా ఏదో ఒకటి. బట్ ఇన్ ప్రైమర్లీ దట్ ఈస్ ద ఏరియా హ్యావింగ్ ద లైఫ్. ఆఫ్టర్ సమ్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్లియర్ అప్ ఫ్రమ్ దట్ రీజియన్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ denudation. Clear of the vegetation. The process is called denudation. నుడేషన్ అంటే గ్రోత్ ఫార్మేషన్ జరగడం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది క్లియర్ అయిపోయింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీనుడేషన్ అంట. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఫారెస్ట్ బర్న్ అయిపోవడం ద్వారా సమ్ ఆఫ్ యాష్ అనేటటువంటి ఫార్మేషన్ జరగవచ్చు, లేదా తుఫాను వల్ల కొట్టుకుపోవడం వల్ల ఏయో పార్టికల్స్ మిగిలిపోయి సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ అంటే చచ్చిపోయినటువంటి మొక్కలు, వాటి యొక్క భాగాలు అవన్నీ అక్కడ నేలలో కలిసిపోయి ఉండొచ్చు. బట్ సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ ద బయాలజికల్లీ ఫెర్టైల్. అంటే సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ అంటే మినరల్స్ లాంటివి, అవన్నీ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ లాంటివి, ఫెర్టైల్ కండిషన్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. అండ్ హ్యాన్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద రీఅపీరియన్స్. అంటే అలాంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ
లైఫ్ ఇనిషియేట్ అవుతుందన్నమాట. అంటే ప్లాంట్ ఇనిషియేట్ ద లైఫ్ ఆన్ దట్ రీజియన్, ఆ ప్రాంతంలో మళ్ళీ వారి యొక్క లైఫ్ని స్టార్ట్ చేస్తాయి. దీనికి ఎక్కువ టైం పట్టదు. దెర్ ఇస్ ద షార్ట్ టైమ్ ఈజ్ టేకెన్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనల్లీ స్టేజ్ టు ద క్లైమాటిక్ స్టేజ్. అంటే తొందరగానే క్లైమాటిక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది కంపేరింగ్ విత్ ద ప్రైమరీ సక్సెషన్, దాంతో పోల్చుకున్నప్పుడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫెర్టైల్ కండిషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా, అందువల్ల. అదైతే ప్రైమరీ సక్సెషన్ లోపల దట్ ఈస్ ద ఎర్లీ టు స్టెరైల్ కండిషన్. అంటే అప్పుడు స్టార్టింగ్లో స్టెరైల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ కెన్ టేకెన్ యాజ్ ఎ లాంగ్ టైం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫెర్టైల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తొందరగా సక్సెషన్ అనేటటువంటిది కంప్లీట్ అవుతుంది. దిస్ టైప్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండరీ సక్సెషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీఫారెస్టెడ్ రీజియన్, న్యూ పాండ్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా. ఇంకా ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సక్సెషన్స్ మే బీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్. అంటే అది ప్రైమరీ అయి ఉండొచ్చు, సెకండరీ అయి ఉండొచ్చు, ఎనీ వన్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సక్సెషన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ దట్ గ్రో ఇన్ ద పర్టికులర్ రీజియన్. దాన్ని బట్టి మనకి రకరకాల సక్సెషన్స్ని టైప్స్ చెప్పవచ్చు. హాలోసిరే, హాలో మీన్స్ దట్ ఈస్ ద సాల్ట్ కండిషన్స్. అంటే హై నెంబర్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సాయిల్. ద సాయిల్ ఈజ్ కాల్డ్ సెలైన్ సాయిల్స్, సాల్ట్ సాయిల్స్, సెలైన్ వాటర్. అంటే దానిలో మనకి ఈ సాల్ట్ కంటెంట్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. నెంబర్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్. రకరకాల సాల్ట్స్ అనేటువంటి డిపాజిట్ అవ్వడం వలన దట్ ఈస్ అ హార్డ్ ఇన్ కండిషన్. అంటే మొక్కలు పెరగడానికి వీలుగా లేనటువంటి హార్ష్ కండిషన్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి అన్నమాట. అలాంటి ప్రాంతం లోపల దట్ కెన్ ఇనిషియేట్ ద లైఫ్. హాలోఫైట్స్ అంటాం. మనకు అక్కడ హాలోఫైట్స్ గ్రో అప్ అవుతూ ఉంటాయి హాలోసిరే లోపల ఫైనల్గా. నెక్స్ట్ హైడ్రోసిరే, దిస్ ఈజ్ ద ఆక్వాటిక్ రీజియన్స్. అంటే మనకి ఆక్వాటిక్ కండిషన్లో జరిగేటటువంటివి, అంటే ఒక పాండ్ సిస్టమ్ కానీ, ఒక లేక్ ఈకో సిస్టంలో కానీ, స్ట్రీమ్ ఈకో సిస్టంలో కానీ ఇనిషియేట్ చేసేటటువంటి సక్సెషన్ని హైడ్రోసిరే సక్సెషన్ కింద చెప్తాం. జీరోసిరే, దిస్ ఇస్ ద టోటల్లీ డ్రై కండిషన్స్. అంటే వాటర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ దట్ రీజియన్, ఇన్ దట్ సాయిల్స్, ఇన్ దట్ హ్యాబిటేట్స్ life initiated. That is a Xerocerre. Samocerre, here sand habitat conditions. Xerocerre is the rock or there is a bare condition, dry conditions. But Samcero means sandy habitats. Only sand ఉన్న చోట మాత్రం గ్రో అప్ అయ్యేటటువంటి సక్సెషన్కి సంబంధించి. లిథోసిరే, ఆన్ ది రాక్ సర్ఫేస్. అంటే ఓన్లీ రాక్స్ మీద జరిగేటటువంటి, అంటే రాక్స్ మీద మనకి ట్రీస్ గ్రో అప్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో, అక్కడక్కడ చూస్తాం, అన్ని చోట్ల జరగదు ఇది. అంటే అక్కడ పెరిగేటటువంటి కండిషన్ బట్టి మనం ఇలా చెప్తున్నాం. హాలోసిరే అంటే సాల్ట్ కండిషన్స్ ఉన్నటువంటి సాయిల్లో పెరిగేటటువంటి ప్లాంట్స్. హైడ్రోసిరే వాటర్ కండిషన్లో జరిగేటటువంటిది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సక్సెషన్స్. జీరోసిరే డ్రై కండిషన్స్. సామోసిరే అంటే దర్ ఇస్ అ శాండీ అంటే ఇసుక. లిథోసిరే మీన్స్ రాక్ సర్ఫేసెస్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫాలోయింగ్ టైప్స్. దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ సక్సెషన్స్ ఆర్ అక్కర్ ఇన్ దట్ రీజియన్స్. అంటే ప్రైమరీ జరగవచ్చు, సెకండరీ జరగవచ్చు, ఎనీ వన్. కాకపోతే మనకి అక్కడ ఈ సక్సెషన్స్ అనేటటువంటి జరుగుతాయి అలాంటి హార్ష్ కండిషన్స్లో కూడా. నెక్స్ట్ ఆటోజెనిక్ సక్సెషన్. The modifications in the environment are due to internal coactions of the community itself and there is no outside force. అంటే మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి మార్పుల యొక్క ప్రభావం వలన ఆ మొక్కల మధ్యలో ఉండేటటువంటి అంటే కమ్యూనిటీస్ మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఇంటర్నల్ కోయాక్షన్స్, ఆ సముదాయంలోనే జరిగేటటువంటి స్వతహాగా ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ సముదాయంలో ఉండేటటువంటి అందులో ఉండేటటువంటి గ్రో అప్ అయ్యేటటువంటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క ప్రభావం వలన దట్ ఈస్ అండర్ గో ద సక్సెషన్ ప్రాసెస్. అంటే దెర్ ఈజ్ నో అవుట్ సైడ్ ఫోర్స్, బయట నుంచి ఎలాంటి ఫోర్స్ ఉండదు.
ఇంటర్నల్గా ఆ ఈకో సిస్టంలో జరిగేటటువంటి ఫోర్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల దట్ కెన్ అండర్గో ద సక్సెషన్ ప్రాసెస్. అంటే ద మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. దట్ టైప్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆటోజెనిక్, స్వతహాగా అని చెప్తాం. అలోజెనిక్ సక్సెషన్. ద సక్సెషన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ లార్జ్లీ బై అవుట్ సైడ్ డిస్టర్బెన్సెస్. అంటే బయట యొక్క అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ, ఆ కమ్యూనిటీ యొక్క బయట నుంచి మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ అనేటటువంటి పడుతుంది. సచ్ యాజ్ ద ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఆర్ ఎ స్ట్రోమ్, అంటే తుఫాన్లు అంటాం కదా, దాని యొక్క ప్రభావం కావచ్చు. సీజనల్ చేంజెస్ ఇన్ టెంపరేచర్ అండ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సక్సెషన్ ఆఫ్ ది ఫైటోప్లాంక్టన్ కమ్యూనిటీస్. అంటే అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల, ఇది అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన జరిగేటటువంటి సక్సెషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అలోజెనిక్ సక్సెషన్. నెక్స్ట్ ఆటోట్రోఫిక్ సక్సెషన్. ఇట్ బిగిన్స్ ఆన్ మీడియా rich in organic nutrients. There is a net inflow of energy from the outside into the communities, appearing in a succession, primary or secondary successions. Both come under the autotrophic successions. Example, plant communities. Most of the plants are taken the energy from the sunlight and inorganic nutrients from the soil that can undergo the photosynthesis process and produce the energy from sun to plants, plants to animals, animals to microorganisms, etc. అలాగే ఎనర్జీ అనేటటువంటిది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ప్రైమరీ సక్సెషన్ అయి ఉండొచ్చు, సెకండరీ సక్సెషన్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే రెండు కూడా ఈ ఆటోట్రోఫిక్ సక్సెషన్ కిందకు వస్తాయన్నమాట. Heterotrophic succession. It is characterized by early dominance of heterotrophs such as fungi, bacteria, animals. The fungi, that is no having that chlorophyll pigment. Bacteria, that is the some of is the parasitic bacteria. Animals are also parasite, that is based on the for food other organism. That is called heterotrophic succession. The succession occurs in an area rich in organic matter. అంటే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎక్కువగా ఉన్న చోట మనకి హెటరోట్రోఫిక్ సక్సెషన్ అనేటువంటి ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాటర్ బాడీస్ రిసీవింగ్ సీవేజ్, లిటర్ ఎక్సెట్రా. సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో ఏం చేస్తాం? బయాలజికల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం కదా. అక్కడ మనకి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి some of microorganisms are grown that region and clean up them. అందులో ఉండేటటువంటి ఇన్ఆర్గానిక్ కంటెంట్ అంతా కూడా, ఆర్గానిక్ కంటెంట్ అంతా కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని దట్ కెన్ యూటిలైజ్డ్ అండ్ గ్రో. అంటే సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో ఉండేటటువంటిది హెటరోట్రోఫిక్ సక్సెషన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పడం అంతే. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సక్సెషన్స్. అంటే ప్రైమరీ, సెకండరీ సక్సెషన్స్ based on the soil conditions. There are again types: Halosphere, Hydrosphere, Geosphere, Samosphere, Lithosphere. And autogenic succession inside of the community, దాని లోపల ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ యొక్క ఇంటరాక్షన్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల దట్ ఈస్ అండర్గో ద సక్సెషనల్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ద ఆటోజెనిక్. అలోజెనిక్, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డిస్టర్బెన్సెస్ దట్ కెన్ అండర్గో ద సక్సెషన్ ప్రాసెస్. అలోజెనిక్, లైక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. Autotrophic succession and heterotrophic succession, and based on the food preparation. That is the types of successions. What is the causes of succession? అంటే సక్సెషన్ జరగడానికి కారణాలు ఏంటి అసలు? సిరియా ఆల్వేస్ స్టార్టెడ్స్ ఆన్ ఏ బేర్ ఏరియా. అంటే సక్సెషన్ అనేటటువంటిది మనకి ఎప్పుడు కూడా బేర్ రీజియన్లో జరుగుతుంది అన్నాం కదా. ద బేర్ ఏరియా మే బి కాజ్డ్ బై ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. దే ఇంక్లూడ్, అంటే ఆ బేర్ కండిషన్స్ని ఏర్పరిచేటటువంటి మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఫ్యాక్టర్స్: క్లైమేటిక్ కాజెస్, టోపోగ్రఫిక్ అండ్ బయోటిక్ కాజెస్. అంటే ఈ మూడింటి యొక్క ప్రభావం వలన దట్ కెన్ క్రియేటెడ్ ద సక్సెషన్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ వన్, క్లైమేటిక్ కాజెస్. దే ప్రొడ్యూస్ మోస్ట్లీ సెకండరీ బేర్ ఏరియాస్ బై
destroying the existing communities. They produce mostly secondary bare areas and destroying the existing communities. Climatic causes లో కొన్ని ఉన్నాయి. విండ్, eliminating the previous vegetation. ఎలిమినేటింగ్ ద ప్రీవియస్ వెజిటేషన్ అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వెజిటేషన్ని ఈ గాలి రిమూవ్ చేయడం వల్ల, అంటే అందులో ఉన్నటువంటి వాటిని మొత్తం క్లీనప్ చేసేస్తుంది. అందువల్ల ఎలిమినేటింగ్ ద ప్రీవియస్ వెజిటేషన్ త్రూ విండ్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. డ్రాఫ్ట్, కిల్లింగ్ ద వీకర్ స్పీసీస్ అంటే వాటర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ దట్ రీజియన్స్, దట్ ఈస్ ద డ్రై ఇన్ ఏరియా, సమ్ ఆఫ్ వీక్ స్పీసీస్ that is undergo the death conditions. Lightning, light causing fire in forests. Over light that can created the heat. The heat created the fire. The fire is burning the forest. Lightning is the one of the cause. Next to hails and storms. Hails and storms కిల్లింగ్ ద ప్రీవియస్ వెజిటేషన్. మనకి తుఫానులు అనేటటువంటివి వస్తాయి, సునామీలు, తుఫానులు అనేటటువంటి. దీస్ ఆర్ ఆల్సో రిమూవింగ్ దట్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం అన్నిటినీ తుడిచిపెట్టుకుపోతూ ఉంటుంది, క్లీనప్ చేసేస్తారు. క్లీనప్ చేసేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా దట్ కెన్ అండర్గో ద సక్సెషన్ ప్రాసెస్. అంటే మళ్ళీ కొత్తగా సెకండరీ సక్సెషన్ అనేటటువంటిది ఇనిషియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. These are the climatic causes. Second one, topographic causes. These are the concerned with the changes in the soil. సాయిల్లో మార్పులు రావడం వల్ల వచ్చేటటువంటి కారణాలు ఇవి. అంటే సాయిల్లో చేంజెస్ వలన సక్సెషన్ అనేటటువంటిది ఇనిషియేట్ చేయబడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోపోగ్రాఫిక్ కాజెస్. దీస్ ప్రాసెసెస్ మోస్ట్లీ ప్రొడ్యూస్ ప్రైమరీ బేర్ ఏరియాస్. Two important factors which bring about changes in the habitat. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి హ్యాబిటేట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మార్చేస్తుంది. అంటే దీస్ ప్రాసెసెస్ మోస్ట్లీ ప్రొడ్యూస్ ప్రైమరీ బేర్ ఏరియాస్. అంటే మనకి సాయిల్ అనేటటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్స్ గ్రో అప్ అవడానికి. అలాంటి దానిలోనే చేంజెస్ జరుగుతాయి. ఏ విధంగా జరుగుతాయి? ఎరోషన్ అంటే ఎరోషన్ ఆఫ్ ది టాప్ సాయిల్ బై వాటర్, విండ్, గ్రావిటీ ఆర్ వాల్కనీస్. అంటే సాయిల్ యొక్క టాప్ లేయర్ ఉంటుంది కదా, ఫెర్టైల్ సాయిల్ అంటాం అందని. అంటే లిట్టరు అలాగా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది కదా, అలాంటి కండిషన్లో ఉన్నటువంటి సాయిల్ అనేటటువంటిది రిమూవ్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనం క్షయం అంటాం, మృతిక క్రమక్షయం అంటాం. అంటే కొంచెం కొంచెం కొట్టుకుపోతుంది. దేనివల్ల? వాటర్ ఫోర్స్ వల్ల, విండ్ ఫోర్స్ వల్ల, గ్రావిటీ వల్ల. వీటి యొక్క వోల్కనీస్ ఏం చేస్తాయి? ఎరప్షన్ జరిగినప్పుడు దట్ కెన్ రిలీజ్ ద లావా. ద లావా ఈజ్ కవర్డ్ విత్ ద ఆన్ సర్ఫేస్ రీజన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. అంటే మొత్తం సర్ఫేస్ రీజన్ లోపల అలా కవర్ చేసేస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ప్లాంట్స్ గ్రో అప్ అవడం అనేటువంటి టైం పడుతుంది. అవునా? అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సాయిల్ అనేటటువంటిది పాడైపోవడం మనకి. నెక్స్ట్, డిపోజిషన్ ఆఫ్ ద సాయిల్ పార్టికల్స్. అంటే ఇందాక ఉన్నది సాయిల్ అంతా కొట్టుకుపోవడము లేదా కవర్ చేయబడడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు రెండో ఏంటి? డిపాజిషన్. అంటే ఎక్కడి నుంచో సాయిల్ కొట్టుకొచ్చిందంతా కాస్త ఒక చోట డిపాజిట్ అవుతుంది. అంటే బెడ్స్ ఫార్మేషన్ చేస్తాయి. ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ బెడ్స్ అంటాం. డిపాజిషన్ ఆఫ్ సాయిల్ పార్టికల్స్ బై స్టోమ్స్, గ్లేషియర్స్, వాటర్ అండ్ విండ్, గ్రావిటీ ఎక్సెట్రా. అంటే ఒక చోట కొట్టుకొచ్చింది ఇంకో చోట పోగు పడుతూ ఉంటుంది కదా. మనకు రివర్స్లో చూడండి, చాలా ఇసుక అనేటటువంటిది వాటర్ ఫోర్స్కి ఫ్లోట్ అవుతూ ఒక చోట వచ్చి దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద ఐలాండ్స్ లాగా ఏర్పరుస్తాయి అన్నమాట. అండ్ దట్ ఈస్ ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ ద సాయిల్ పార్టికల్స్. అంటే మనకి ఈ టోపోగ్రాఫిక్ కాజెస్ అన్నాం కదా, సాయిల్లో చేంజెస్ ఏ విధంగా వస్తాయంటే దట్ ఈస్ ద టూ చేంజెస్. ఎందువల్ల? ఎరోషన్ అండ్ డిపాజిషన్. ఉన్నది కొట్టుకుపోవడం లేదా కొత్తగా వచ్చి ఫార్మేషన్ జరగడం. ఈ రెండింటి యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన దట్ కెన్ క్రియేటెడ్ ద న్యూ సక్సెషనల్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, బయోటిక్ కాజెస్ అంటే జీవపరమైనటువంటి. మెనీ బయాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ ద వెజిటేషన్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ సెకండ్ బేర్ ఏరియాస్ ఇన్ హ్యాబిటేట్. అంటే మనకి ముఖ్యంగా మనిషి, హ్యూమన్ బీయింగ్, అంటే డిస్ట్రాయింగ్ ద న్యాచురల్ వెజిటేషన్ ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్.
అంటే మనిషి తన అవసరాల కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి నేచర్ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఫర్ ఫుడ్ పర్పస్గా ఉండొచ్చు, మెడిసినల్ పర్పస్, క్లాతింగ్, కన్స్ట్రక్షన్, ఎనీవన్. ప్రతిదానికి దట్ కెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్, బేస్డ్ ఆన్ ద వెజిటేషన్, వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటాడు. కాబట్టి డిస్ట్రాయ్ చేయడం వల్ల అక్కడ లాస్ అయిపోతుంది, అంటే మళ్ళీ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలి. సెకండ్ వన్, యానిమల్స్. అంటే యానిమల్స్ ఎందుకు నష్టపరుస్తాయంటే దట్ ఈస్ ఓవర్ గ్రేజింగ్ ద ప్లాంట్ స్పీసీస్. అంటే ఎక్కువగా మొక్కల్ని తినడం వలన, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద హెర్బివోర్స్ టేకెన్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్, వాటి నుంచే తీసుకుంటాయి. కాబట్టి ఆ మొక్కల్ని తినేయడం వల్ల లాస్ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ జరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే మళ్ళీ కొత్తగా ఇనిషియేట్ అవుతూ ఉంటుంది లైఫ్ అక్కడ. నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, ఇన్సెక్ట్స్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద ఎలిమినేటింగ్ ద ప్లాంట్ స్పీసీస్ బై కాజింగ్ డిసీజెస్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫంగల్ స్పీసీస్, బ్యాక్టీరియా స్పీసీస్ దట్ కెన్ కాజెస్ ద డిసీజెస్ టు ప్లాంట్స్. మొక్కలకి వ్యాధుల్ని కలగజేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇన్సెక్ట్స్ దట్ కెన్ టేకెన్ యాజ్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్, మొక్కల నుంచి ఆహారంగా తీసుకుని రసాన్ని పీల్చేయడం, అలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి దట్ కెన్ అండర్గో ద డెత్ కండిషన్స్, ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి చనిపోతాయి. అందువల్ల దట్ కెన్ స్టార్ట్ ద న్యూ లైఫ్, మళ్ళీ అక్కడ కొత్తగా లైఫ్ అనేటటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ కాజెస్ ఆఫ్ ది సక్సెషన్. అంటే 3 టైప్స్ అన్నాం కదా, క్లైమేటిక్, టోపోగ్రాఫిక్, బయాటిక్. టైప్స్ అండ్ కాజెస్ ఆఫ్ సక్సెషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. అంటే ఒక సక్సెషన్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే జనరల్గా మనకి ద జనరల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం. అంటే సక్సెషన్ జరగడానికి కామన్గా ఉండేటటువంటి పాయింట్స్ ఏంటి, అది బేర్, హైడ్రోసీరం, అలా తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ జనరల్ ప్రాసెస్, అసలు ఎక్కడైనా సరే సక్సెషన్ జరిగేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ప్రాసెస్ అంటే జనరల్ స్టెప్స్ అనేటటువంటి. దిస్ ద జనరల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ ఇంటరాక్షన్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు, ఎలాగైనా సరే. సక్సెషన్ ఇంక్లూడ్స్, అంటే ఆ ప్రాసెస్ లోపల న్యూడేషన్, ఫస్ట్ స్టెప్ న్యూడేషన్, సెకండ్ స్టెప్ ఇన్వేషన్, థర్డ్ కాంపిటీషన్, ఫోర్త్ రియాక్షన్, ఫిఫ్త్ స్టెబిలైజేషన్. దీస్ ఆర్ ద 5 స్టెప్స్. ఆ లాస్ట్ వన్, ది స్టెబిలైజేషన్ అండ్ క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది లాస్ట్ స్టెప్. అంటే ఈ 5 స్టెప్స్ అనేటటువంటి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద న్యూడేషన్. డీన్యూడేషన్ అంటే రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ దట్, అంటే టోటల్గా క్లియర్ అప్ ఆఫ్ ది వెజిటేషన్ అన్నాం. ఇక్కడ న్యూడేషన్ అంటే దట్ ఈస్ ద ఇనిషియేట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది వెజిటేషన్. ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏ bare area without any form of life is called nudation. అంటే అక్కడ ఎలాంటి లైఫ్ అనేటటువంటి లేనటువంటి ప్రాంతం లోపల దట్ కెన్ ఇనిషియేట్ ద న్యూ లైఫ్, దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూడేషన్. దిస్ ఈజ్ బ్రాట్ అబౌట్ సెవరల్ టోపోగ్రాఫిక్, క్లైమాటిక్ అండ్ బయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఈ లైఫ్ ఇనిషియేట్ చేయడానికి కూడా కారణాలు ఇవే. అంటే ఏవైతే నష్టం చేస్తున్నాయో, సక్సెషన్ కారణమవుతున్నాయో అవే మళ్ళీ లైఫ్ ఇనిషియేట్ చేయడానికి కూడా కారణమవుతున్నాయి. ఇన్నోవేషన్, సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ ద ఇన్నోవేషన్. వన్స్ ఏ బేర్ ఏరియా ఈజ్ ఫార్మ్డ్, అంటే ఒకసారి ఎలాంటి లైఫ్ ఇనిషియేట్ చేయలేనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ సూన్ ఇన్వేడెడ్ బై ఆర్గానిజమ్స్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద నైబరింగ్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఫార్ ఆఫ్ ప్లేసెస్. ఇన్వేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ 3 ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ స్టెప్స్. అంటే ఇన్వేషన్లో 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ. అంటే ఎలాంటి లైఫ్ ఇనిషియేట్ చేయలేనటువంటి ప్రాంతం లోపల దట్ కెన్, అంటే ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఇనిషియేట్ ద లైఫ్. హౌ, ఏ విధంగా ఇనిషియేట్ చేస్తాయంటే ద లైఫ్ ఈజ్ కమ్ ఫ్రమ్ ది నైబరింగ్ ఏరియాస్, నైబరింగ్ కమ్యూనిటీస్లో నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి రావచ్చు. అంటే లైఫ్ ఇనిషియేట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఇనిషియేటర్ అనేటటువంటిది దట్ ఈస్ కమ్ ఫ్రమ్ ది నైబరింగ్ కమ్యూనిటీస్, పక్కన ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీలో నుంచి రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఫస్ట్ మైగ్రేషన్ ఆర్ డిస్పర్సల్, ఏ విధంగా పిలిచినా ఒకటే. దిస్ ఈస్ ద అరైవల్ ఆఫ్ ది రిప్రొడక్టివ్ బాడీస్ సచ్ యాజ్ సీడ్స్, స్పోర్స్ అండ్ ప్రోపగ్యూల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ఏవైనా సరే, అంటే సీడ్స్ అయి ఉండొచ్చు, స్పోర్స్ అయి ఉండొచ్చు, ప్రోపగ్యూల్స్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ జరుపుకునేటటువంటి ఆర్గాన్స్ ఏవైనా సరే దట్ ఈస్ కమ్ ఫ్రమ్ ది నైబర్ కమ్యూనిటీస్
కమ్ ఫ్రమ్ ది నైబర్ కమ్యూనిటీస్ ఇంటూ బేర్ రీజియన్స్. ఎక్కడైతే బేర్ ఏరియా ఉందో ఆ ప్రాంతంలోకి పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో నుంచి రావడం జరుగుతుందన్నమాట. అంటే సీడ్స్ రూపంలోనూ స్పోర్ట్స్ రూపంలోనూ ప్రాపగ్యూల్స్ రూపంలో, ఈ 3 రూపాల లోపల ఏదో ఒక రూపంలో దట్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ దట్, అంటే నైబరింగ్ ఏరియా నుంచి బేర్ రీజియన్కి రీచ్ అవుతుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై విండ్, వాటర్, యానిమల్స్ అండ్ మ్యాన్. అంటే క్యారీ చేసుకొచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండొచ్చు. అంటే ఎయిర్ ద్వారా రావచ్చు, వాటర్ ద్వారా రావచ్చు, యానిమల్స్ ద్వారా రావచ్చు, లేదా హ్యూమన్ బీయింగ్ మనిషి ద్వారా అయినా. అంటే దీస్ ఆర్ ద ఏజెంట్స్, డిస్పర్సల్ ఏజెంట్స్ అన్నమాట. అంటే ఆ స్పోర్ట్స్ని మనం క్యారీ చేసుకెళ్ళడం, సీడ్స్ని క్యారీ చేసుకెళ్ళడం ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియా లోపలికి. అంటే వీఆర్ ద క్యారియర్స్. ద నేచర్ ఆఫ్ ద బేర్ ఏరియా డిటర్మైన్స్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దట్ కెన్ గ్రో ఇనిషియల్లీ. అంటే ఆ ప్రాంతం లోపల న్యూ లైఫ్ అనేటటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ద ఫస్ట్ అరైవల్స్ ఇన్ ఏ బేర్ ఏరియా, అంటే కొత్తగా అక్కడ లైఫ్ ఇనిషియేట్ చేసేటటువంటి ఏవైతే లైఫ్ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాయో ఇనిషియేటర్స్, అంటే లైఫ్ ఇనిషియేటర్స్ అంటే ఎవరి సహాయంతో అక్కడ లైఫ్ ఇనిషియేట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పియనీర్స్. అంటే దట్ ఈస్ ద పియనీర్ colonizers. The first initiators, who is the initiator, that is called pioneers. They are involving in the formation of the new colonies. Pioneer colonizers అంటే కొత్త సముదాయాన్ని ఏర్పరిచేటటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ అరైవల్స్, ఫస్ట్ అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి దట్ కెన్ ఇనిషియేట్ ద లైఫ్, జీవించడం మొదలు పెడతాయి, వాటిని పియనర్స్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. The occupation of a bare area by the pioneers and other invaders is called colonization. అంటే పియనీర్స్తో ఇనిషియేట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత లైఫ్ అనేటటువంటిది కంటిన్యూ అవుతుంది. అంటే మొత్తానికైతే అక్కడికి వచ్చి స్టార్ట్ చేస్తాయి లైఫ్. మరి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అవి అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి కదా. సెకండ్ స్టెప్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఇట్ ఇస్ ద ఎసిస్. The establishment of the pioneers in a new place is called ఎసిస్. అంటే కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఆ స్పోర్ట్స్ కానీ సీడ్స్ కానీ అక్కడ ఉండి దట్ కెన్ ఇనిషియేట్ ద లైఫ్, అంటే కొత్తగా మొక్కలు అనేటటువంటి ఏర్పడడం, రిప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్ జరుపుకోవడం, వాటి యొక్క సమూహాన్ని అక్కడ ఏర్పరచడం. అంటే ఏర్పరచడం అంటే ఏంటి, అక్కడ సెటిల్ అయిపోవడమే కదా. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ మనం మైగ్రేట్ అవుతాం, ఇక్కడ నుంచి వేరే దేశానికి మైగ్రేట్ అవుతాం, ఇండియా టు అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతారు, వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయిపోతారు కొన్ని సంవత్సరాలు పోయాక. అంటే తెలిసి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి సెటిల్ అయిపోయి అక్కడ న్యూ మెంబర్షిప్ అనేటటువంటిది వస్తుంది. అంటే ఆ కంట్రీ యొక్క మెంబర్షిప్ని తీసుకుంటారు, అవునా. అంటే దట్ ఈస్ ద సెటిలర్స్. అంటే ఇండియన్సే వెళ్ళి అక్కడ అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయారు. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకి నైబరింగ్ ఏరియా నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ స్పోర్ట్స్ సీడ్స్ అనేటటువంటి పియనీర్స్, దే ఆర్ సెటిల్ డౌన్ దట్ రీజియన్. ఆ ప్రాంతం లోపల అంటే వాళ్ళ యొక్క సంతతిని, అంటే వాళ్ళ నెంబర్ని పెంచుకుంటున్నారు. రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా నెంబర్ని పెంచుకుని కాలనీ ఫార్మేషన్ చేసి దట్ కెన్ ఫైనల్లీ సెటిల్ దట్ రీజియన్. ఆ ప్రాంతంలో సెటిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎసిస్. అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 ప్రాసెస్: జెర్మినేషన్, గ్రోత్ అండ్ రిప్రొడక్షన్. పెరగడం, అంటే మొలకెత్తడం, పెరగడం, రిప్రొడక్షన్ జరుపుకోవడం, ఈ 3 కంటెంట్స్ అనేటువంటిది అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళే, ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాళ్ళే చేయగలుగుతారనమాట. ఎస్ఎస్ ఈజ్ డిపెండ్ అపాన్ ది క్లైమాటిక్, ఎడాఫిక్ అండ్ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు, సాయిల్ యొక్క ఎఫెక్టు, నెక్స్ట్ మనకి అక్కడ ఉండేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏ అయినా సరే వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ ప్రాసెస్ జరగవచ్చు, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది. అంటే మనకు అవసరాలు అక్కడ అన్నీ తీరగలిగినాయి అనుకోండి, మనం అక్కడే ఉండిపోతాం. ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు, అక్కడ జాబ్ పర్పస్ చూసుకుంటూ ఎట్ ది సేమ్ టైం అక్కడే మ్యారేజ్ చేసుకోవడం, అక్కడే ప్రొడక్షన్, అంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని కానడం, వాళ్ళకి అమెరికన్ పౌరసత్వం అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. అలాగనమాట. అంటే అక్కడ వాతావరణం వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి సెటిల్ అయిపోతారు, లేదు లాస్గా ఉందనుకోండి దట్ కెన్ కమ్ అవుట్ సైడ్, అక్కడ నుంచి వచ్చేస్తూ ఉంటారు, అవునా. అది అంటే మనకు కూడా క్లైమాటిక్, ఎడాఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్, బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఎసిస్ అనేటటువంటిది. ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది డార్మెన్సీ ఆఫ్ సీడ్స్. దట్ ఈస్ ద డిపెండ్ అపాన్ ది క్లైమాటిక్ అండ్ ఎడాఫిక్ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఏ
plant depends upon the dormancy of seeds. The next stage or community is the successful establishment of the seedling. అంటే మన సీడ్ యొక్క డార్మెన్సీ మీద, అంటే సీడ్ జెర్మినేషన్ జరగడం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ మొలకెత్తగలిగినాయి అనుకోండి, దట్ కెన్ అండర్గో జెర్మినేషన్. ఒకవేళ డార్మెన్స్ ఇన్ కండిషన్, సైలెంట్ ఇన్ కండిషన్లో ఉండిపోయినాయి అనుకోండి, ది కెనాట్ ఫార్మ్ ద, అంటే అవి జెర్మినేషన్ జరగకపోతే వేరే కమ్యూనిటీ వచ్చేటటువంటి చాయిస్ ఉంటుందన్నమాట. The seedlings have to face adverse climatic conditions and predation from animals. If the seedlings get established, they grow further and reach maturity and complete the process of ascent. అంటే ఆ వచ్చినటువంటి స్పోర్స్, సీడ్స్ అనేటటువంటి పీనర్స్ అన్నాం కదా, అవి వచ్చి సెటిల్ అవుతాయి. సెటిల్ అయిన తర్వాత అవి జెర్మినేషన్ జరిగి దట్ కెన్ ఇనిషియేట్ దట్ గ్రోత్, వెజిటేషన్ ఫార్మేషన్ చేస్తాయి. వెజిటేషన్ ఫార్మేషన్ చేస్తే రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, అంటే దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద సీడ్స్ అనేటటువంటివో లేకపోతే స్పోర్స్ అనేటటువంటి ఫార్మేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత ద ప్లాంట్ ఈజ్ అండర్గో ద డెత్ కండిషన్స్, చనిపోతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మెన్యూర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనేటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి చాయిస్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ అగ్రిగేషన్. ఇట్ ఫాలోస్ బై ఎసిస్, అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిన తర్వాత జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్. యాజ్ ద స్పీసీస్ బికమ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ అన్ ఏరియా, దే ఫ్లవర్, ఫ్రూట్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ సీడ్స్. The seeds germinate and the members of the species increase in number. It is also affected by vegetation, means of propagation. This increase in the number of colonizing individuals is called aggregation. And after the establishment, that can form the seeds. ఆ సీడ్స్ అనేటటువంటి స్పోర్స్ అనేటటువంటి సంథింగ్ ఏర్పడతాయి. ఏర్పడిన తర్వాత దట్ ఈజ్ అండర్గో ద జెర్మినేషన్. ఆ సీడ్స్ అనేటటువంటి మళ్ళీ జెర్మినేషన్ జరిగి మళ్ళీ కొత్తగా వాటి యొక్క కాలనీని, అంటే ఒక మొక్క నుంచి ఒక 10 విత్తనాలు వచ్చినాయి అనుకో, ఆ 10 విత్తనాలు మొలకెత్తినప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద గ్రూప్. అగ్రిగేషన్ ఫార్మ్ వస్తుంది కదా, అంటే ఆ 10 విత్తనాలు మొలకెత్తి ఆ 10 సీడ్స్ అనేటటువంటి జెర్మినేషన్ జరిగి దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద 10 ప్లాంట్స్. అంటే అట్ ది సేమ్ టైం దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద 1 కాలనీ. అంటే ఒకే స్పీసీస్కి సంబంధించినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి ఫార్మేషన్ జరుగుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అగ్రిగేషన్. దీస్ ఆర్ ద 3 స్టెప్స్. అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియేట్ చేయడం, అంటే మైగ్రేట్ అయ్యి రావడం, వచ్చింది కాస్త ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం ఎసిస్. తర్వాత కాలనీస్ ఫార్మేషన్ చేసుకోవడం, అంటే వచ్చినటువంటి సీడ్ జెర్మినేషన్ జరిగి దాని యొక్క లైఫ్ అక్కడ ఇనిషియేట్ చేసి జెర్మినేషన్ జరిగి గ్రోత్, వెజిటేషన్ గ్రోత్ రావడం, రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ జరుపుకోవడం, సీడ్స్ ఫార్మేషన్ చేయడం. సీడ్స్ అని ఫార్మేషన్ అయితే వచ్చినటువంటి సీడ్స్ కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ మళ్ళీ జెర్మినేషన్ జరిగి పెద్ద గ్రూప్ ఫార్మేషన్ చేయడం, దట్ ఈస్ అగ్రిగేషన్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్. ద అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ఏ లిమిటెడ్ ఏరియా డెవలప్స్ ఏ కాంపిటీషన్ మెయిన్లీ ఫర్ స్పేస్ అండ్ న్యూట్రిషన్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అలాగా ఒకటి ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు. నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి గ్రో అప్ అయినాయి, పెరిగిన తర్వాత ఒక మొక్క ఇంకో మొక్క, అంటే దానికి న్యూట్రిన్స్ కావాలి, వాటర్ కావాలి, అన్నీ కావాలి. అందువల్ల ఫర్ ద న్యూట్రిషన్ అండ్ వాటర్, వీటి కోసం ఈచ్ ప్లాంట్, అంటే ద ప్లాంట్స్ ఆర్ అండర్గో ద ఫైటింగ్ ప్రాసెస్. ఇట్ మీన్స్ కాంపిటీషన్. ద కాంపిటీషన్ మే బి ఇంటర్స్పెసిఫిక్ ఆర్ ఇంట్రాస్పెసిఫిక్, అంటే ఒకే జాతికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల మధ్యలో ఉండొచ్చు, వేరు వేరు జాతులకు సంబంధించిన మొక్కల మధ్యలో అయినా ఉండొచ్చు ఆ కాంపిటీషన్ అనేటటువంటిది. అవునా? అంటే ఇలాగా ఇంటర్ స్పీసీస్ అండ్ ఇంట్రాస్పెసిఫిక్ స్పీసీస్ మధ్యలో మనకి కాంపిటీషన్ అనేటటువంటిది ఉండడానికి చాయిస్. దేనికోసం జరుగుతుందో కాంపిటీషను? స్పేస్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అంటే అవి గ్రో అప్ అయ్యేటటువంటి రీజియన్ కోసం, ప్లేస్ కోసము, అలాగే న్యూట్రిషన్, అంటే అది పెరగడానికి కావాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్స్, దానికోసము వాటి మధ్యలో కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది. యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ద వీకర్ వన్స్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ స్ట్రాంగర్ వన్స్ ఆర్ రిటైన్డ్. అందులో వీక్గా ఉన్నాయనుకోండి మొక్కలు, అంటే ఫైట్ చేసినప్పుడు ఏముంది, బలంగా లేనివాడు ఓడిపోతాడు. అలాగే ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి అబ్జార్ప్షన్ రేట్ తక్కువగా ఉన్న మొక్కలు అనేవి దట్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది రీజియన్. అంటే న్యూట్రియంట్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోలేనటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ అనేవి చనిపోతాయి, అబ్జార్బ్ చేసుకున్నటువంటివి ఆ ప్రాంతంలో సెటిల్ అయిపోతాయి.
The dead bodies of the eliminated plants decay and form humus and thus enrich the soil. ఎవరైతే చనిపోయారో అంటే చనిపోవడం అంటే దట్ ఈస్ ద డెడ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్, మొక్కల యొక్క భాగాలు అనేటటువంటి ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ అండర్గో ద డికంపోజిషన్. అవి కూలిపోయి ఏమవుతాయి, మెన్యూర్ లాగా తయారవుతాయి, అంటే హ్యూమస్ ఫార్మేషన్ చేస్తాయి. ఆ హ్యూమస్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎవరైతే అక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నారో ఆ స్ట్రాంగర్స్ అనేవారు ఈ చనిపోయిన మొక్కల యొక్క మెన్యూర్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అందువల్ల సాయిల్ అనేటటువంటిది రిచ్గా అంటే దర్ ఇస్ అ న్యూట్రియంట్ కంటైనింగ్ సాయిల్, ఫెర్టైల్ సాయిల్ అనే ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద రియాక్షన్. అంటే ఎలాంటి రియాక్షన్స్ ఉంటాయి? ఇట్ ఈస్ ద చేంజ్ బ్రాట్ అబౌట్ బై కాలనైజర్ ఇన్ ద హ్యాబిటెట్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సక్సెషన్. అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి స్టేజ్ అన్నమాట. అంటే ఒక ప్లాంట్ అనేటటువంటిది వచ్చి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి కాలనైజేషన్ జరిగి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ దేర్ లైఫ్, అంటే వాటి యొక్క కాలనీస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది. వాటి మధ్యలోని కాంపిటీషన్ వల్ల సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ దట్ రీజియన్, సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ రిటైన్ దట్ రీజియన్, కొన్ని ఉండిపోతాయి కదా. అవి బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సక్సెషన్. ద అబోవ్ గ్రౌండ్ ఆర్ ఏరియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఆల్టర్డ్ బై ప్లాంట్స్ ఇన్ ద వేస్. వాట్ ఈస్ ద వేస్? foliage of the trees increase the amount of shade which result in the increase of shade loving plants. అంటే పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు ఉంటాయి కదా, పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు ఉన్నప్పుడు ఆ వృక్షం కింద నీడ వస్తుంది. అంటే లార్జ్ కెనోపీ కంటైనింగ్ ప్లాంట్స్ దట్ కెన్ గివ్ టు ద షేడ్. ఇన్ దట్ షేడ్ సమ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రో. ఆ షేడ్, ఆ నీడలో కొన్ని మొక్కలు అనేటటువంటివి పెరగడానికి చాయిస్ ఉంటుంది. అంటే నీడలో పెరిగేటటువంటి మొక్కలు మన బ్రయోఫైట్స్, టెరిడోఫైట్స్. అంటే టెరిడోఫైట్స్ నీళ్ళలోనే ఉంటాయి, అంటే వాటికి వేడి ఎక్కువగా అవసరం లేదు, తక్కువ ఉంటే చాలు. అంటే షేడ్ లవింగ్ ప్లాంట్స్, నీడలో పెరిగేటటువంటి మొక్కలు ఆ చెట్టు యొక్క నీడలో పెరుగుతాయి అన్నమాట. ఇంక్రీజింగ్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ బై ఇంక్రీజ్డ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. అంటే నేలలో తేమ శాతం ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే నేలలో తేమ శాతం అని కాదు, గ్రౌండ్లో నీరుంది, పైన హీట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, అంటే వాతావరణంలో తేమ శాతం తక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మొక్కలో ఉన్నటువంటి నీరు ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే మొక్కలో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది, ఎన్విరాన్మెంట్లో లేదు, అందువలన దట్ కెన్ ట్రాన్స్పిరేటెడ్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ట్రాన్స్పిరేషన్, బాష్పోత్సేకము అనే ప్రక్రియ ద్వారా లాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్, నీటి శాతం అనేటువంటి తగ్గిపోతుంది. రిటార్డింగ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్. మొక్కలు అనేవి అన్నీ ఒకే చోట కుచ్చుగా పెరిగిపోయినాయి అనుకోండి, అంటే గాలి చెప్తారు చూడ, కాకుల దూరాన్ని కారడివి, చీకటి దూరని చీమల దూరాన్ని చిట్టడివి అని చెప్పేసి, అంటే చాలా దట్టంగా ఉండడం అని అర్థం. అంటే దట్టంగా ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ కూడా స్పీడ్గా వెళ్ళలేదు, అదే లూజీగా ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ అనేటటువంటిది స్పీడ్గా వెళ్తుంది. అంటే వెలాసిటీ అనేటటువంటి స్పీడ్ యొక్క వెలాసిటీ అనేటటువంటిది కూడా కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. ప్రొటెక్టింగ్ ద గ్రౌండ్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్ట్ యాక్షన్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ అండ్ ద ఫ్రమ్ సాయిల్ ఎరోషన్. కొన్ని మొక్కలు ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గడ్డి జాతులు లాంటి మొక్కలు అయితే ఏం చేస్తాయి, వర్షం పడినప్పుడు ఆ సాయిల్లో ఉన్నటువంటి సాయిల్ అనేటటువంటి కొట్టుకుపోకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి, అంటే సాయిల్ ఎరోషన్ జరగకుండా కాపాడతాయి. అంటే వాటిలో ఉండేటువంటి రూట్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది సాయిల్ని పట్టుంచుతుంది కాబట్టి దట్ ఈజ్ అండర్ గో ద ప్రొటెక్షన్. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సాయిల్ ఎరోషన్ జరగకుండా కాపాడుతూ ఉంటాయి. అంటే ద రూట్స్ బైండ్ ద సాయిల్ అండ్ చెక్ ద సాయిల్ ఎరోషన్. రూట్స్ పెనిట్రేటింగ్ ద రాక్స్ క్రివిసెస్ కాజ్ వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్. అంటే సాయిల్లో ఉండబట్టి సాయిల్ వెళ్ళిపోకుండా కాపాడుతుంది. అవే రూట్స్ ఒక బేర్ రాక్ మీద కానీ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటే, ఒక మొక్క బేర్ రాక్ మీద ప్రజెంట్ అయి ఉంటే దట్ కెన్ అండర్ గో ద రాక్ ఈజ్ అండర్ గో ద వెదరింగ్ ప్రాసెస్. దాని రూట్ సిస్టమ్ని లోపలికి చొప్పిస్తుంది కాబట్టి, పెనిట్రేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ద రాక్ ఈజ్ అండర్ గో ద వెదరింగ్ ప్రాసెస్. అంటే రాక్ అనేటటువంటి పగిలిపోయి చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది.
ఆ తర్వాత హ్యూమస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. హ్యూమస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద డెత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఇంక్రీజెస్ వాటర్ రిటెన్షన్, ఎయిరేషన్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఆఫ్ ద సాయిల్. అంటే ఈ హ్యూమస్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఏ విధంగా? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు, అందులో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ కొన్ని చనిపోయిన తర్వాత ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ బాడీస్ ఆర్ అండర్గో ద డికంపోజిషన్ ప్రాసెస్. డికంపోజిషన్ జరగడం వల్ల సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అవి వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీని, నీటిని పట్టి ఉంచేటటువంటి క్యారెక్టర్ని కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల సాయిల్ యొక్క ఏరోషన్ పెరుగుతుంది, సాయిల్ యొక్క న్యూట్రియంట్స్ పెరుగుతాయి, అన్నీ పెరుగుతాయి అన్నమాట. As a result of these changes, the habitat becomes less favorable to the colonizers and more favorable to invaders. అంటే కొత్త వాళ్ళకి రావడానికి చాయిస్ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. అక్కడ ఉండేటటువంటి కాలనైజర్స్కి తక్కువ ఫేవరబిలిటీ ఉంటుంది. Thus a series of invasions occur on a previously bare area so that a sequence of plant communities appear on it. The whole sequence of communities that replaces one another in the given area called a series. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కాలేజెస్కి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ తగ్గిపోతాయి, అందువల్ల కొత్తవి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలాగ 1 by 1 కొత్త కమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది రీఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ అనేటటువంటి స్టెప్ బై స్టెప్ చేరుతాయి. దాన్ని మనం సిరే అంటున్నాం. The various communities constituting the series are known as serial communities. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ అలా వస్తూనే ఉంటాయి. ఫైనల్గా స్టెబిలైజేషన్ అండ్ క్లైమాక్స్. అంటే ఎన్ని కమ్యూనిటీస్ వచ్చినా ఫైనల్గా దట్ కెన్ రీచ్ విత్ ద స్టేబుల్, ఒక స్టేబుల్గా ఉండేటటువంటి కమ్యూనిటీతో ఎండ్ అవుతుంది అనమాట సక్సెషన్ అనేటటువంటిది. ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సక్సెషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ ది వెజిటేషన్ అండ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏ క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ. అంటే ఇలాగ ఒక 4-5 కమ్యూనిటీస్ రిప్లేస్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఫైనల్గా స్టేబుల్గా ఉండేటటువంటి కమ్యూనిటీ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సచ్ ఏ క్లైమాక్స్ ఈజ్ స్టేబుల్ బికాజ్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ఏ కంప్లీట్ హార్మోనీ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద ప్లేస్. క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ఏ మెచ్యూర్, డామినెంట్, సెల్ఫ్ మెయింటైనింగ్ అండ్ స్లో చేంజింగ్ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ. అంటే క్లైమాక్స్ అని ఎలా అర్థమవుతుంది? మెచ్యూరిటీకి వచ్చేయడం అనమాట. అంటే డామినేట్ స్పీసీస్ అనేటటువంటి గ్రో అప్ అవుతాయి ఆ రీజియన్లో. పెద్ద పెద్దగా ఉండేటటువంటి వృక్షాలు కావచ్చు, లేకపోతే చెట్లు అయి ఉండొచ్చు, హెర్బ్స్ అయి ఉండొచ్చు, షర్బ్స్ అవచ్చు. అంటే డామినేట్ స్పీసీస్ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఏర్పడటం. సెల్ఫ్ మెయింటైనింగ్, వాటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ని అవి మెయింటైన్ చేసుకుంటాయి. అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్కి పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అవ్వవు, ఫ్యాక్టర్స్కి ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవ్వవు అనమాట. అండ్ స్లో చేంజింగ్ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్, నిదానంగా మార్పు అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఎర్లీ స్టేజ్లో స్పీడ్గా జరుగుతుంది మార్పు అనేటటువంటిది. రాను రాను ఆ మార్పు జరగడం అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట. ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేటటువంటివి తగ్గుతూ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే దట్ ఈస్ ద క్లైమాక్స్ రీచ్, అంటే క్లైమాక్స్కి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పడానికి. The habitat tend to modify from aquatic or dry conditions to mesic conditions. అంటే ఒకవేళ మనకి ఈ సక్సెషన్ అనేటటువంటిది వాటర్ బాడీస్లో కానీ లేదా డ్రై కండిషన్లో కానీ ఏర్పడితే అది ఫైనల్గా ఎక్కడికి వస్తుంది? మేసిక్ కండిషన్స్, అంటే మీసోఫైటిక్ ప్లాంట్స్, అంటే నార్మల్ కండిషన్స్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ ద క్లైమాక్స్. అంటే మేసిక్ కండిషన్స్ రావడం అనేది క్లైమాక్స్ అన్నమాట. అంటే ఒక పెద్ద రాయి నుంచి మనకి ఫారెస్ట్ ఫార్మేషన్ జరగడం, లేదా ఒక ఆక్వాటిక్ బాడీ అంటే లేక్ లేదా పాండ్ దగ్గర నుంచి మనకి ఫారెస్ట్ ఫార్మేషన్ అంటే ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడడం అనేటటువంటిది క్లైమాక్స్ స్టేజ్ కింద. అవి తొందరగా చేంజ్ అవ్వదు అనమాట. క్లైమాక్స్ స్టేజ్ అనేటటువంటిది స్లో గ్రోత్ అనేటటువంటి జరుగుతుంది. ద సక్సెషన్ విచ్ బిగిన్స్ ఇన్ అన్ ఆక్వాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హైడ్రార్క్ అండ్ ద వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ దిస్ సక్సెషన్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోసిరే. అంటే వాటర్ బాడీస్లో జరిగితే హైడ్రార్క్ అంటున్నాం. దేర్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ టర్మ్డ్ యాజ్ జీరార్క్. అంటే వాటర్ డెఫిషియన్సీ అంటే డ్రాఫ్ట్ కండిషన్లో జరిగేటటువంటి సక్సెషన్ ఏమో జీరార్క్ అంటున్నాం. అందులో ఉండే స్టేజెస్ని కలిపి జీరోసిరీ అని పిలుస్తున్నాం. అదే వాటర్ బాడీస్లో జరిగేటటువంటి దాన్ని హైడ్రార్క్ అంటున్నాం. అందులో ఉండేటటువంటి స్టెప్స్ అన్నింటినీ కలిపి హైడ్రోసిరీ అని పిలుస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఆక్వాటిక్ అండ్ డ్రై కండిషన్స్ గురించి చెప్పాను కాబట్టి వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. దిస్ ఈజ్ ద సక్సెషన్. అంటే
ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ అని సింపుల్గా చెప్పొచ్చు. దాన్ని సక్సెషన్ అంటాము. టైప్స్ ఆఫ్ సక్సెషన్స్ అండ్ కాజెస్ ఆఫ్ సక్సెషన్, జనరల్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ సక్సెషన్, దీస్ ఆర్ ద టాపిక్.